Good morning, my dear children. How are you all? I am fine. I hope all are fine. Children, now we are going to learn new lesson. Before we start a lesson, I'll give introduction. Now, each day has 4 sections. Morning, afternoon, evening and night. ஒரு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா காலை, மதியம், சாயங்காலம், இரவு அப்படி நம்ம பிரித்து பார்க்குறோம். ஆனால் நாள் ரொட்டேஷன் ஒரே மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம அந்தந்த வேலையை பிரித்து பார்த்துட்டு நம்ம சம அளவு எடுத்துக்கிறோம். காலை, மதியம், சாயங்காலம், இரவுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிற லெசனும் நிலப்பரப்பை பொறுத்து இருக்குது. எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா லேண்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. இப்போ லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் லேண்ட் ஹேவ் different types of features. For example, our Tiruvannamalai has mountain. Okay. Now, Tamil Nadu, different types of landforms. Tamil Nadu has different types of landforms. Now, we are going to learn new lesson. The topic is physical features of Tamil Nadu. Physical features of Tamil Nadu. Tamil Nadu located in the south of India. Tamil Nadu is located south of India. It is the 11th largest state in India. It is the 11th largest state in India. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே 11வது இடத்துல பரப்பளவில் இது பெரிதளவு பார்க்கப்படுது. அதாவது பெரிய அளவில் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் த 11th largest state in India. It shares boundaries with Andhra Pradesh north, Karnataka on the northwest, Kerala on the west. Now, here Indian Ocean on the south, Indian Ocean. Okay. Arabian Sea on the west. Bay of Bengal on the east. Indian Ocean on the south. Children, Tamil Nadu has different types of physical features. Now, let us know about what are the physical features. For example, it's very important, children. What direction is here? It is east. என்ன டைரக்ஷன் இருக்கு? ஈஸ்ட். ஈஸ்ட்னா கிழக்கு. கிழக்கு பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலை பிரதேசமும் இருக்கு, காட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் மலை பிரதேசமும் இருக்கு, கடற்கரை பகுதியும் இருக்கு. ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் சொல்லும்போது நம்ம மேப்க்கு உள்ள வந்துடும். ஏன்னா மலைப்பகுதி சுற்றி இருக்கீங்களா, மலைப்பகுதி. நம்ம மலைப்பகுதி பார்க்கும்போது நான் இது எல்லாமே இந்த மலைப்பகுதி நம்ம பார்க்கும்போது ஈஸ்டர்ன், EASTERN, ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், GHATS, ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். கிழக்கு மலைப்பகுதிகள், மலைப்பகுதிகள். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகள். EASTERN, ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், COAST, ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகள். இது பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு பகுதி, ஈஸ்ட் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட், கிழக்கு மலைப்பகுதிகள், கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகள். இது ஏன் வெளியே நான் எழுதிருக்கிறேன்னா, இங்க கடற்கரை பகுதிகள் வந்து வெளியே தான் இருக்கு. அதனால நான் வெளியே மேப்ல இருந்து வெளியே எழுதிருக்கேன். உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், கிழக்கு மலைப்பகுதிகள். நெக்ஸ்ட் கம் டு வெஸ்ட். வெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். Now, I'll write here Western Ghats. Here Western Coast.
western coast. இங்க பாத்தீங்கன்னா western ghats, western coast. western மலைப்பகுதியும் இருக்கு, western கடற்கரை பகுதியிலும் இருக்கு. Tamil Nadu extends up to Kanyakumari, which forms the southernmost tip of India. It is the meeting point of Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal. The Pulicat Lake is situated at the northern end of Tamil Nadu. Tamil Nadu had 32 districts recently. Government announced 3 more districts, namely Kallakurichi, Chengalpattu and Tenkasi. At present, 2019, there are 35 districts. The Madras Presidency, called as Tamil Nadu, composed of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Odisha. Later, in 1953, Telugu-speaking region of the state was split to form Andhra Pradesh. Similarly, in 1956, Malayalam and Kannada-speaking regions of the state were split into Kerala and Mysore. Landscape of Tamil Nadu. Landscape of Tamil Nadu. The landscape of Tamil Nadu can be divided into 4 categories, namely mountains, plateaus, plains and coast. Mountains, M-O-U-N-T-A-I-N-S, mountains. Plateaus, P-L-A-T-E-A-U-S, plateaus. Plains, P-L-A-I-N-S, plains. Coast, C-O-A-S-T, coast. Mountains, plateaus, plains and coast. Now, children, we are start the mountains. Tamil Nadu is the only state in India which has both the Western Ghats and Eastern Ghats. They meet at the Nilgiri Hills in Tamil Nadu. Thottapetta is the highest peak in Nilgiri Hills. Tamil Nadu has various hill stations like Ooty, Kodaikanal, Kolli Hills, Kotagiri and Erkard. The Eastern Ghats do not get enough rainfall, unlike the Western Ghats, which receives lot of rainfall. The plantations grown in these Ghats include tea, coffee and spices. Tamil Nadu has rich flora and fauna. Mudumalai Wildlife Sanctuary, Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park in Anaimalai are in the Western Ghats of the state. Children, now we are learn important words. Mudumalai Wildlife Sanctuary, M-U-D-U-M-A-L-A-I, Mudumalai, M-U-D-U-M-A-L-A-I, Mudumalai. Indira Gandhi, Indira Gandhi, I-N-D-I-R-A, Indira Gandhi, G-A-N-D-H-I, Gandhi, Indira Gandhi. National Park, N-A-T-I-O-N-A-L, National Park. P-A-R-K, Park, National Park. Anaimalai, Anaimalai, A-N-A-I-A-N-A-I-M-A-L-A-I, Anaimalai, A-N-A-I-M-A-L-A-I, Anaimalai. Mudumalai Wildlife Sanctuary, Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and
National Park in Anamalai or in the Western Ghats of the state. Children, there are a variety of plant spices found in them. The Kurunji shrub is the most special of them all. Kurunji flowers blooms once in 12 years. குறிஞ்சி பூன்றது 12 வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் அரிய வகை பூ. Okay, children, now I'll ask question. Are you ready? Good. Let us start. Where do the Western Ghats and Eastern Ghats meet? Where do the Western Ghats and Eastern Ghats meet? Where do the Western Ghats and Eastern Ghats meet? Madurai. No, it's wrong. It's a sanctuary. I ask, where do the Western Ghats and Eastern Ghats meet? Good, very good. Nilgiri. Nilgiri. Very good. Next. Name any two wildlife sanctuaries in the Western Ghats of Tamil Nadu. Name any two wildlife sanctuaries in the Western Ghats of Tamil Nadu. Children, Mudumalai, Indira Gandhi National Park in Anamalai. Any two you'll give, okay? Mudumalai and Indira Gandhi. Good, very good, children. Children, are you able to understand? Good. Now, we are going to learn plateaus. பிளாட்டூஸ்னா என்னது? பீடபூமி, தக்கான பீடபூமின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிலப்பரப்பு எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த பிளாட்டூஸ் பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். There are 3 plateaus in Tamil Nadu, namely Bharamahal Plateau, Coimbatore Plateau and Madurai Plateau. There are many small hills between these plateaus. இந்த பிளாட்டூஸ்க்கு முன்னாடி மீன்ஸ் நடுவில் நிறைய குட்டி குட்டியான பிளாட்டூஸ்ங்க பீடபூமிகள் இருக்குது. சென்னிமலை இஸ் ஒன் அமாங் தோஸ் ஹில்ஸ் இன் ஈரோடு. வெரி குட் சில்ட்ரன். நவ் அகெயின் ஐல் கிவ் plateaus. There are 3 plateaus in Tamil Nadu, namely Bharamahal Plateau, Coimbatore Plateau and Madurai Plateau. There are many small hills between these plateaus. Chennimalai is one among those hills in Erode. Plateausனா தக்கான பீடபூமின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? மலை, உயர்வான மலையும் இல்லை, தாழ்வான பகுதி பள்ளத்தாக்கும் இல்லாமல் ஒரு சமமான ஒரு பகுதி தான் பிளாட்டூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்க. மலையும் கீழே கடல் பரப்பும் கொஞ்சம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப உயரமான பகுதியில் ரொம்ப சரிசமமான பகுதியும் கிடையாது, கடல் மட்டத்துக்கு கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கிற பகுதியும் கிடையாது. பிளாட்டூஸ். ஓகே சில்ட்ரன். நவ் நெக்ஸ்ட் பிளெயின்ஸ். பிளெயின்ஸ் பிளெயின்ஸ்னால் சமமான பகுதியை தான் நம்ம பிளெயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பிளெயின்ஸ் இன் தமிழ்நாடு கேன் பி டிவைடட் இன்டு ரிவர் பிளெயின்ஸ் அண்ட் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ். இந்த பிளெயின்ஸை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆறுகள் சார்ந்த இடமும் கடற்பகுதியை சார்ந்த இடமும் 2 பிரிவாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க. Now let us start river plains. River plains. Rivers Palar, Cheyyar, Pennar and Vellar from the northern plains. The middle river plains is formed by Kaveri and its tributaries. Tributariesனா அதனோட கிளை ஆறுகள், சின்ன சின்ன ஆறுகள், காவேரியிலேருந்து பிரிந்து போகுது இல்லை, சின்ன சின்ன ஆறுகள், அதான் வந்து ட்ரிபியூட்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ட்ரிபியூட்டரிஸ்னால் காவேரியிலேருந்து பிரிந்து போகிறது மட்டும் இல்லை, மற்ற மிகப்பெரிய ஆறு கங்கா, யமுனா இது மாதிரி மிகப்பெரிய ஆறுலேருந்து பிரிந்து சிறு சிறிய ஆறுகளாக போகிறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க? ட்ரிபியூட்டரிஸ். யா. ரிவர் வைகை அண்ட் தாமிரபரணி ஃபார்ம் த சதர்ன் பிளெயின்ஸ். எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? சதர்ன் பிளெயின்ஸில் போயிட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. ரிவர் செய்யார் இஸ் அ tributary of river Palar. It is a seasonal river that flows through the district of Tiruvannamalai. Children, our district Tiruvannamalai. River Cheyyar is a tributary of river Palar. It is a seasonal river that flows through the district of
Tiruvannamalai. Children, now next coastal plains, கடற்கரை பகுதிகள். Already we learned கடற்கரை பகுதிகள். Eastern coast, western coast. கிழக்கு கடற்கரை பகுதி and மேற்கு கடற்கரை பகுதி. Coastal plains. Coastal plains of Tamil Nadu are also called Cholamandalam plains, which extend from Chennai to Kanyakumari. இந்த கோஸ்டல் பிளேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எங்கேருந்து எது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள், சென்னை டு கன்னியாகுமரி. கோஸ்டல் பிளேன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர் ஆல்சோ கால்டு சோழமண்டலம் பிளேன்ஸ். இது என்ன பிளேன்ஸ்னு சொல்கிறோம்? சோழமண்டலம் பிளேன்ஸ் விச் எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் சென்னை டு கன்னியாகுமரி. நாவ் இப்போ கோஸ்ட் பார்ப்போம், கடற்கரை பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு ஹேஸ் த தேர்ட் லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மூன்றாவது கடற்கரை பகுதியாக இது இருக்குது, விளங்குது. ஓகேங்களா? தமிழ்நாடு ஹேஸ் த தேர்ட் லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் இன் இந்தியா. த கோஸ்டல் ரீஜன் எக்ஸ்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை டு கன்னியாகுமரி. இது எங்கேருந்து தொடங்கி எங்கே முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இது முடியுது. அதனால தான் இவ்வளோ லாங்காக இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் மூன்றாவது இடத்த கடற்கரை பகுதியை இது பிடிக்குது. ஓகேங்களா? வெரி குட். தமிழ்நாடு as the third longest coastline in India. The coastal region extends from Chennai to Kanyakumari. Pamban Island forms a part of Ramanathapuram. இங்கே ஒரு தீவு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பாம்பன் பாலம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த தீவில் இருக்குன்னா ராமநாதபுரம். பாம்பன் பாலம் எங்கே இருக்குன்னா பாம்பன் ஐலாண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ராமநாதபுரம். பாம்பன் பிரிட்ஜ் இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிரிட்ஜ். பாம்பன் ஐலாண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே. இட் separates Gulf of Mannar and Park Strait. It separates Gulf of Mannar and Park. மன்னார் வளைகுடாவும் பார்க் ஸ்ட்ரெயிட். ஓகே. 13 districts share the coastlines. இந்த கோஸ்ட்லைன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா 13 districts வந்து இதில் இணைஞ்சிருக்கு. 13 districts share the coastline. The notable beaches of Tamil Nadu are. என்னென்ன பீச்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெரினா பீச், த செகண்ட் லாங்கஸ்ட் அர்பன் பீச் இன் த வேர்ல்டு. மெரினா பீச் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே மிகவும் நீளமான மணற்பகுதி கொண்ட பீச்னு சொல்கிறாங்க. 2வது இடத்த இது பிடிச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? மெரினா பீச் த செகண்ட் லாங்கஸ்ட் அர்பன் பீச் இன் த வேர்ல்டு. நெக்ஸ்ட், ராமேஸ்வரம் பீச் இஸ் famous for its beautiful view. மெரினா பீச் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே செகண்டு. ராமேஸ்வரம் பீச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் வியூ. ரொம்ப அழகான, பார்க்கவே ரொம்ப அழகான கண்காட்சியோடு நிறைந்தது வந்து ராமேஸ்வரம் பீச். ராமேஸ்வரம் பீச் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் வியூ. Kanyakumari beach is famous for its beautiful views of sunrise and sunset over the water. கன்னியாகுமரியோட சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பியூட்டிஃபுல் வியூஸும் இருக்குது. சூரியன் உதிக்கிறதும் மறையிறதும் அங்கே ரொம்ப சிறப்பான காட்சி, ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான காட்சி. எதுக்கு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி பீச் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் வியூஸ் ஆஃப். எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் வியூஸாக இருக்குது? சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் over the water. Are you able to understand, children? Good, very good. Pamban Bridge in Rameswaram is India's first sea bridge, opened in the year 1914. Thank you, children. Let us see next week.